تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین مانیے دوستو، آپ بھی یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری عظمتوں اور برکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا مووی دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور سورج طلوع ہو جاتا، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہنے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے پاس ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سے روایات میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका कार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र व अस्कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मशरूफ रहने से रिस्क में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो ऐसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात तक 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुल्लाह कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे। कैलुल्लाह वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्लाह से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा कर कर सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिस्क ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, उनसे जब आप ये पूछोगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आँख खुलती ही नहीं, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंगदस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दीन का आगाज़ करें। फिर आप देखें कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी बरकत होगी। और इसी का उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसे गुजरा है। उनका दिन यूं पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिस्क में बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।